بنو قریظہ پہ جب آپ کے نبی نے حملہ کیا تو ایک ہی دن میں 700 بندوں کو قتل کیا، کھڑے کھڑے قیدیوں کو، لڑائی میں بھی نہیں، وہ قیدی بن گئے تھے، انہوں نے تلواریں بھی پھینک دی تھیں. آپ کے نبی نے دیکھا کون کون سا ہے جس کے بال ہیں پرائیویٹ پارٹ پہ، اور ان سب کی گردنیں اتار دیں. اور آپ کی تاریخیں لکھتی ہے 700 لوگوں کا قتل ایک ہی شام میں کیا. اب مجھے بتائیں ہٹلر بڑا قاتل ہوا یا ہمارے نبی محمد؟ جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. شاہین خان صاحب. جی جی سر، مومن ہیں آپ؟ جی مومن ہوں. جی مومنین ہے، پرولر میں ہے سر، مومنین ہے، پرولر میں ہے. اچھا مومن ہی ہے. ان کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی ہے. جی مطلب ایئر فون نہیں لگایا ہوں. ارے ہیلو جی یار آپ ایڈمٹ تو نہیں ہونے جا رہے ہاسپٹل میں؟ نہیں مطلب ابھی پولیس کی گاڑی نکلی تھی اس وجہ سے آواز آ رہی ہے. اے کتنی نزاکت ہے یار آپ کی آواز میں، اے ہے لہجے میں، اے ہے. جی شکریہ. ایسے ہاں کہاں سے آئی اتنی نزاکت؟ جی وہ ایسے ہی آ گئی مطلب بات کرتے کرتے. بات کرتے کرتے مطلب بچپن سے نزاکت ہے یہ؟ جی ہاں بچپن سے ایسے جی. اچھا ہاں نمازیں پڑھتے ہیں پیارے؟ جی پڑھتا ہوں نماز. پڑھتے ہو آپ نماز؟ ارے واہ، دل خوش کر دیا میرے بھائی. نماز جی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جی آیت الکرسی نہیں آتی ہے الحمدللہ. نماز میں آیت الکرسی نہیں ہوتی، گندے بچے. تو آیت الکرسی بتا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے. جی آیت الکرسی نہیں مطلب ہاں ہاں الحمدللہ. مجھے پتا ہے یار، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ گندا انسان ہے. صحیح بات اچھا نہیں جی الحمد کرتا. سنا دینے بولو یار. جی مومن نہیں ہوں، مسلمان ہی ہوں. کیا ہے؟ مطلب مومن کے لیول پہ نہیں پہنچا ہوں. کوئی بات نہیں پیارے بھائی، کوئی بات نہیں. جی ہاں ان کا الحمد سنا دو. جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. اس میں بھی ڈنڈی مار دی. غیر المغضوبی ولا الضالین. اچھا درود آتی ہے؟ درود جی درود بھی بھول گیا تھا، وہ حافظ جی سے پڑھا تھا بہت سمے پہلے. تو نمازیں نہیں پڑھتے ابھی؟ نہیں پڑھتا ہوں، کبھی جمعے کی پڑھ لیتا ہوں، پھر کبھی کبھی تو اس پڑھ میں لیتا درود ہوں. نہیں پڑھتے؟ جی درود بھول گیا تھوڑی اچھا یاد نہیں ثنا تھی. آتی ہے؟ ثنا جی ثنا نہیں آتی ہے، میری بہن کو آتی ہے. تو آپ کی بہن ساتھ میں ہے؟ نہیں وہ بات کر چکی. نہیں ساحل رہنے دے یار، رہنے دے بھائی، رہنے دے، رہنے دے. اچھا یار بھائی عربی تو پڑھنے آتی ہے یار شاہین ساحل صاحب؟ رہنے دے یار، ساحل رہنے دے یار. نہیں تو ابھی ساحل رہنے کنفرم دے. کیسے ہوگا؟ ہو گیا کنفرم، ہو گیا کنفرم. اچھا یار ہو گیا کیا؟ تو مجھے یہ بتا بھائی، تو نے کیا، تو یہاں پہ کیا کرنے آیا بھائی؟ تمہیں مومن مسلمان وہ ڈیبیٹ کرنا. کس چیز پہ ڈیبیٹ کرنا ہے مسلمان بھائی نے؟ ہاں تو آپ اسلام کو اتنا بہت کچھ کہتے ہیں تو ڈیبیٹ بھی اچھا نہ کرے. اچھا سوری یار، لیکن کیا کس چیز پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا ٹاپک کیا ہے؟ کس چیز پہ آپ کو برا لگا ہے؟ جی وہی سب کچھ بولتے ہیں آپ رسول اللہ کے بارے میں. اچھا تو آپ کے رسول اللہ بہت اچھے ہیں نا؟ جی ہوں
ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو آپ نے جی خود پڑھا رسول اللہ کے بارے میں؟ جی پڑھا تھا تو سب کب؟ سنا ہے ممی سے پاپا سے. پاپا سے سنا ہے, خود پڑھا؟ جی بھی کتاب خود پڑھی ہے, بھی. کہاں تک پڑھے ہوئے آپ؟ جی 10 ابھی 10th میں ہوں. ابھی 10th میں ہو, تو کیا عمر ہے آپ کی؟ جی 17. 17 سال کی ہو یار, تو سب بڑے تو ہو جاؤ یار. جی نہیں مطلب میری بہن سے بات کریے آپ. اچھا چلیں بہن سے بات کرا دیں. ان کی کیا ایج ہے؟ ان کی 20 سال ہے. ہاں چلے ان سے کرا دیں. جی وہ تھوڑا وہ بھی نمازی بھی ہے زیادہ مجھ سے. ٹھیک ہے, ان سے کرا دیں, ان سے بات کرا دیں. میڈم ہلکا ہاتھ رکھنا ذرا. ہاں ہاں بہت کون ہے وہی سب وہ نیوز میں آتا ہے. نیوز میں کون؟ وہی جو ابھی لگایا تھا. ممی سے کہو. ہاں کون ہے بات کر, کون بات کرے گا؟ وہی جو نیوز پہ تھے ابھی. ہلو. ہاں جی, ہیلو. ہاں بولے. کیا حال ہے؟ جی فائن, آپ بتائیں. آپ کے بیٹے نے کال کی ہے یہاں پہ, یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے اس وقت. جی ہمیں 6,500 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اوکے. اور انہوں نے فون آپ کو پکڑا دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پڑھا ہے, لیکن انہوں نے جی یہاں پہ کال خود کیا ہے, اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. اور ہم, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے نیوز ہم نے بھی دیکھی ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے اسلام کو وہ کر رہے ہیں, اپنے دھرم سے ہٹ رہے ہیں. یہ غلط ہے, اچھا, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک لیکن نہیں ہے. ابھی پاکستان جی میں کچھ مولوی ہیں, انہوں نے جی پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل پہ آ کے بتایا کہ جی پچھلے 4 سال میں 4 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا, اور وہ نبی محمد کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں اور بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب اسلام کو پڑھا تو انہیں پتہ لگا کہ جو کچھ انہیں بچپن سے بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹا ہے, اور نبی محمد ویسے نہیں تھے جیسا کہ انہیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا. تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا سب نے. اور انڈیا سے بھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. ابھی ان کالر سے پہلے ایک اور بہن کالر آئی تھی, اور انہوں نے اسلام کی جب سچائی جانی تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. تو ماں جی کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قرآن کے مطابق جی رہے ہیں ہم لوگ. میرا جو دھرم ہے, میرا اسلام جو ہے وہ سب سے سچا اور سب سے اچھا دھرم ہے. اچھا, آخر میں یہی ہوگا جب قیامت کے دن قریب ہوگے تو اسلامی کا بول بالا ہوگا, سچائی کا بول بالا ہوگا. اور جنہوں نے اپنا دھرم چھوڑا ہے, اسلام دھرم سے جو ہٹے ہیں, وہ بہت ہی جاہلانہ حرکت کی ہے انہوں نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ تو اپنے دھرم کے مطابق بہت ہی سچے ہیں, اور بہت ہی جو ایمان ہے ہمارا وہ پکا ہے. بہت پکا ایمان ہے آپ کا, آپ کے دھرم کے مطابق. آر یو 100% شور؟ اور ماں جی بھاگ گئی. ساحل صاحب ماں جی بھاگ گئی. آئے ربا, کی بنے گا یار ایس قوم دا, کی بنے گا ایس قوم یار دا. ماجی سے تو میں ایک دم اچھی ایکسپیکٹیشن رکھ رہا تھا کہ آج اسلام کو سچا ثابت کر دیں گی ماجی. اچھا یہ پھر سے آ گئی ہے, مطلب ماجی پھر سے آ گئی ہے ایڈم. پھر سے ارے بھائی آپ نے والدہ جی کو دیا تھا نا, اپنی ماں جی کو دیا تھا فون. جی دیا تھا, لیکن وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی اسلام کے آگے. تو سر پھر ہم آپ سے کیا بات کریں سر, آپ کو پتا نہیں, وہ سننا نہیں چاہتی, تو پھر بات تو نہیں نہ ہو سکتی. نہیں ہوتا, آپ کو یقین نہیں آتا مجھے, میں آیت الکرسی بھول گیا ہوں. ہاں تو کوئی بات نہیں نا, مسلمان آپ ہیں, لیکن ہم آپ سے بات کیا کریں جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. تو ان سے بات کر لیجیے. کن سے؟ ہاں تو کراؤ نا, دو ماجی کو دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو آپ یہ بہن تو جی آ گئی. دوسری ماجی لگ رہی ہے. نہیں ہاں یہ بہن آ گئی نا, آپ ان کی بہن ہیں؟ جی میں بہن ہوں. کیا ایج ہے آپ کی؟
मैं हूँ 18 इयर्स की। 18 ईयर्स की हैं? यार अच्छा, कितने बच्चे हैं यार, एक इसने कहा था कि ये 17, फिर एक 20 साल, अभी ये 18 साल की कहाँ से आ गई है बच्ची? अब वो सो रही है अच्छा 20 मुझसे साल जो। वाली सो रही है। ठीक है चलो, 18 बोले तो अडल्ट ही है, एडम साहब कर सकते हैं ओके। इनसे बात। तो जी आपको इस्लाम के बारे में पता है? पता है, जितना मुझे पता होना चाहिए था। ओके, आपके जो नबी मोहम्मद हैं उनकी कितनी बीवियां थी? उनकी आई थिंक उनकी 11 वाइफ्स थी। वाह! और उनकी स्लेव गर्ल कितनी थी? ये तो मुझे नहीं पता। चले, ऐसा करते हैं, आप ये सोचें कि एक शख्स जो 11 बीवियां रखता हो और स्लेव गर्ल्स रखता हो, वो नबी कैसे हो सकता है? अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? आपके वालिद साहब की कितनी बीवी हैं? आपके अब्बू जान की अब कितनी बीवी हैं? बस एक है, मेरी मम्मी। तो आपके अब्बू जान के पास इतना टाइम नहीं कि एक से ज्यादा बीवी रख सकें। आपके नबी के पास इतना ही टाइम था, 11 बीवियां रखी हुई हैं, 4-4 स्लेव गर्ल्स रखी हुई हैं, फिर भी वो इस्लाम की तबलीग कैसे कर रहे थे? वो तो क्या करते थे सारा दिन? तो बीवियों के साथ ही लगे रहते होंगे, और तो कुछ टाइम ही नहीं होगा उनके पास। क्योंकि ही वॉज नॉट अ कॉमन मैन, वो एक नबी थे जो हमारे हमारे अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए तो नबी, पैगंबर बन के बेहतरीन जो। नबी इंसान होता है या फरिश्ता होता है? नबी इंसान होता है, लेकिन वो कोई आम ओके, इंसान नहीं होता। कोई अ बात कॉमन कोई- नॉट अरे बीट कोई बात नहीं, कोई बात 11। नहीं। देखिए, हिटलर भी तो आम इंसान ही था ना, कि आम इंसान नहीं था? हालांकि इतने लोगों को कत्ल किया हिटलर ने, आम इंसान थोड़ी था, बहुत महान इंसान था, इतने लोगों को कत्ल किया उसने। क्योंकि वो हिटलर था। अच्छा, तो ह्यू हिफनर के बारे में पता है आपको? हाँ जी, मैंने हिटलर की हिस्ट्री नहीं पता, बट नहीं पता? मुझे अच्छा, हाँ, तो वो भी वो आम इंसान नहीं ना था? वो आम इंसान था, बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोगों को कत्ल करने का काम करता था। वो एक हिटलर, आई मीन वो आप, टेररिज्म टाइप का अच्छा, था उसका हाँ, काम। टेररिज्म टाइप का था। तो आपके नबी ने जब खैबर पे हमला किया तो एक ही दिन में 700 लोगों को कत्ल किया कि नहीं किया? लेकिन बनु एज कुरैजा यू या खैबर बनु अड्डा? कुरैजा, सॉरी, बनु कुरैजा पे जब हमला किया, सॉरी साहिल, बनु कुरैजा पे जब आपके नबी ने हमला किया तो एक ही दिन में 700 बंदों को कत्ल किया, खड़े खड़े कैदियों को, लड़ाई में भी नहीं, वो कैदी बन गए थे, उन्होंने तलवारें भी फेंक दी थी। आपके नबी ने देखा कौन कौन सा है जिसके बाल हैं प्राइवेट पार्ट पे, और उन सब की गर्दनें उतार दी। और आपकी तारीखें लिखती है 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में किया। अब मुझे बताएं, हिटलर बड़ा कातिल हुआ या हमारे नबी मोहम्मद? आई थिंक आप गलत इंसान से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। चले, दुनिया में मुझे कोई एक शख्स दिखाएं ऐसा जिसने एक ही दिन में 700 बंदों का कत्ल किया हो, एक ही शाम में, नॉट दिन, एक ही शाम में 700 कैदियों का इकट्ठे कत्ल किया हो। मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। हिटलर ने भी नहीं किया था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिटलर ने भी एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल इकट्ठे नहीं किया। आपके नबी ने एक ही शाम में 700 बंदों का इकट्ठा कत्ल कर दिया। ये आप कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैं सही कौन बुखारी की सी? बात कर रहा हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम। आपके नबी की बात कर रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं अपने नबी के बारे में? आप अपने अपने मौलवी साहब से ना, जो हैं जिनसे आप पढ़ती हैं, उनसे पूछिएगा कि हमारे नबी ने बनु कुरैजा पे जब हमला किया तो जो कैदी थे, उन 700 के 700 कैदियों को एक ही शाम में क्यों कत्ल करवाया? ये आप पता करके आएंगी नेक्स्ट टाइम हमारे पास। देखिए मेरे प्यारे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे और सबसे माँ प्यारे जी, ये नबी हैं। सवाल ये नहीं है, माँ जी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपके नबी जो सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं, उन्होंने एक ही शाम में बनु कुरैजा के 700 बंदों का कत्ल क्यों करवाया? सिंपल क्वेश्चन। आप मत आप मत बलगलाएं मुझे, आप मत मैं बलगलाएं, सिंपल ठीक है? क्वेश्चन कर रहा हूँ माँ जी, सवाल का जवाब दे दें। और हम लोग उनके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप उम्मती रहे, उनकी नमाजें पढ़े, कोई परवाह नहीं। मेरा सवाल सिंपल है, 700 इंसानों का एक ही शाम में कत्ल क्यों किया उन्होंने? सिंपल सवाल।
मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, आपको लेकिन पता ये है नहीं है तो फिर वो अच्छा कैसे हुआ? फिर वो अच्छा कैसे हुआ? वो नबी अच्छा कैसे है जिसने 700 बंदों का कत्ल किया हो एक ही शाम में? मेरा ईमान पक्का है, आप मुझे मत आपका बलगलाएं। ईमान रहे, मैं कहता हूँ आपका ईमान रहे, मैं तो कहता हूँ कि आपका कोई ईमान रहे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिंपल सवाल कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को मैं अच्छा कैसे मानूं? आप कहें नबी आपके हैं, कोई मसला नहीं है, मगर मैं कैसे मानूं जिसने एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल किया हो? ना बात कर लेता हूँ ना। जी माँ जी, 700 बंदों के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? बात कर लिया। माँ जी, 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? हेलो, माँ जी, 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? सबूत दीजिए फिर। सबूत यार माँ जी को बुलाओ ना, मैं सबूत देता हूँ। सबूत दिखा तुम दीजिए। बड़े तो हो जाओ, माँ जी को बुलाओ, सबूत देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी 20 साल वाली जो दीदी है उसको उठा लो, अभी उनसे भी बात कर लेते, वो एक पेंडिंग रह गई है। ले लिया। हाँ 20 साल वाली दीदी को उठा दो तो उनसे बात अच्छा, कर लेते। बाकी बात सुनो, आप सारे पूरा खानदान, नेक्स्ट फ्राइडे को हम दोबारा लाइव आएगा इसी चैनल नेक्स्ट पे। फ्राइडे नहीं, कमिंग फ्राइडे एडम हाँ, साहब। कमिंग फ्राइडे, हाँ कमिंग फ्राइडे दोबारा इसी चैनल पे। आपने अपने मौलवी साहब से, इमाम साहब से पता करना है कि हाँ, आपके नबी ने 700 बंदों का कत्ल एक ही शाम में बनु कुरैजा का क्यों किया? बस सिर्फ ये लेके आइएगा आप मेरे पास, इसका जवाब लेके आइएगा, ठीक है? नहीं मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जाके अपने इमाम साहब से, अपने हाफिज साहब से जिन्होंने आपको कुरान सिखाते हैं, उनसे ये जवाब लेके आइएगा मेरे लिए कि आपके प्यारे नबी ने एक ही शाम में जब बनु कुरैजा फतह कर लिया था, बनु कुरैजा का इलाका फतह कर लिया था, उन्होंने उनके 700 मर्दों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया? ये ये आप पता करके देखिए, लाएंगे। हम अपने प्यारे आका प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अरे मत खिलाफ सुने, उनको चूमे घर में रखे, मैं पूछ रहा हूं उन्होंने क्यों कत्ल किया, जाके जवाब लेके आए बस। हाँ, उन पर कुर्बान है हम लोग। अरे तो हो आप जाए, अरे हो जाए, उनके लिए कुर्बान हुए, छुड़िया पकड़े, कत्ल करे अपने आप का, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, उन्होंने 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया, उसका जवाब दे दें। देखिए, मुझे कोई गरज नहीं है आपके सवाल का जवाब देने की। तो आप यहाँ पे आई क्यों हैं? अच्छा, फिर आई क्यों हैं? एडम साहब एक मिनट, एडम साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फोन पर अच्छा लगे हुए हैं, माजी, मुझे कोई गरज नहीं है जवाब देने की। माजी, माजी, मैं साहिल बोल आप रहा माँ हूँ। जी नहीं है, आपकी माँ जी नहीं है, सुना? अच्छा क्या है? बहन आंटी जी जी आप बोल बोलूं, सकते हैं, लेकिन माँ जी नहीं है आपकी। पैदा आंटी नहीं है? बोलूं, किया हमने आपको। बहन बोलूं, आंटी बोलूं, एक सेकंड, बहन एक सेकंड, बोलूं? साहिल साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना 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 ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, देखे नबी ने इनके साथ हरकत क्या कर दी है, कितना जलील कर दिया मुसलमानों को, कि एक माँ को माँ नहीं कहलवा सकती अपने आप को, क्योंकि नबी ने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए थे अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करने के लालच में। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी के लालच चलिए, में उसने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए, कि एक माँ अपने आप को माँ नहीं कहलवाना चाहती। वाह साहिल साहब, उसने नहीं, नहीं हो बोलना था। सकता है कि वो सोच रही हो कि भाई तो मुझे ऐसा बड़ी उम्र का क्यों आप लोग ट्रीट कर रहे हो, तो हम बहन बोल No, देंगे, no, no, प्लीज। no, 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 no. That's the reality, my friend. That's the Exactly, reality. exactly. That is अच्छा the ये reality. लेकिन बहुत अच्छा लगा, सारे पूरे बच्चे लोग, माँ, वो मैं चाह रहा था कि वो 20 साल की जो बच्ची है, मतलब बच्ची नहीं, एडल्ट है, उनकी तीसरी बहन, नहीं दूसरी आएंगे। बहन, वो भी आ जाती तो एक, और अगर अब्बू जान होते तो सारों से एक एक करके बात हो जाती, बस 3 लोग से भी थोड़ा सा दुख मेरे को, वो 2 नहीं बात होना होता था, है। ये जितना कर दिया आपके भाई ने इतना ही होना था। इससे अरे वो ज्यादा लंका नहीं लेके होना आएगा, था। टेंशन नहीं, वो 17 साल वाला लंका लेके आएगा। हाँ वो इनका जीना हराम कर देगा वो वो बहुत प्यारा है, बहुत इनोसेंट है वो।